Hello everyone. We are doing chapter number 6 on the face of it, which is written by Suzanne Hill. This is a one act play. Okay. So the story is about a teenage boy whose name is Derry and who has a burnt face. Fine. And Mr. Lamb also, who is a disabled man. And who has an artificial leg which was made of tin. So here we have read that Derry accidentally enters his garden so that he can hide himself from people who usually hate him because of his ugly face. And here Mr. Lamb not only welcomes him in his garden but also encourages him to lead a normal life and leaving behind his past. Okay. So far we have read the chapter to page number 60. We are on page number 61 now. So here we can see that they both were talking to each other and they were discussing the things to which people will usually prefer to stare at in the future when they will get bored from the things which they usually do in the present. Fine. And Derry said, "It won't make my face change. Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman, and she looked at me and whispered, only I heard her. She said, 'Look at that, that's a terrible thing. That's a face only a mother could love.'" So here you can see that formerly Derry was of the view कि ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਪਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡੈਫ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਲਾਈਂਡ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਟੂ ਵਿਚ ਲੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਟਰੂ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਇਟ। ਐਂਡ ਲੈਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ कि Derry knew he could say a lot about the world. So Derry said that ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। then do you know, one day a woman went by me in the street. ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ one day he was waiting at a bus stop and ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ a woman passed by him and he heard her telling another woman that he had such a terrible face that only his mother could love him and no one else could. मतलब एक अजिहा फेस है कि जिन्हों एक मदर ही जस्ट जिन्हों एक मदर ਨੂੰ अच्छा लग सकता है, होर कोई भी इंसान ਨੂੰ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ अच्छा नहीं लग सकता। सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हेयर दैन। सो मिस्टर लैम ने कहा कि मतलब जो भी तेनों सुनाई दिंदा आ मतलब ਉਹਨੇ ਤੂੰ विश्वास कर ਲੈਂਦਾ ਆ। ਡੈਰੀ इट वॉज क्रूअल, मतलब ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੇਂਜ ਵੇ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਸੈਡ ਮੇ ਬੀ ਨਾਟ ਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਸੱਚ, ਜਸਟ ਸਮਥਿੰਗ ਸੈਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ ਦੀ। Derry, only I heard, but he was firm that he had heard what they said about his face. Mr. Lamb said, and is that the only thing you ever heard anyone say in your life? ਹੁਣ Mr. Lamb ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ that was this the only thing he had heard from someone, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। Derry said, oh no, I have heard a lot of things. So Derry said that he had heard many other things too. Mr. Lamb said, so now you keep your ears shut. So here you can see that Mr. Lamb is giving some kind of suggestion that he should shut his ears, that is he should ignore.
that he should ignore all this, मतलब उन्होंने सब कुछ ignore कर देना चाहिए है जो भी लोग ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, especially about his face. Derry said, you are peculiar, you say peculiar things, you ask questions, I don't understand. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ peculiar word use ਹੋਇਆ ਆ, ठीक है. So peculiar means to say strange, ठीक है, strange or unusual. So Derry is saying about Mr. Lamb that he is asking some kind of strange things, okay, and sometimes he also asks strange question that he couldn't understand. Mr. Lamb said, I like to talk, have a company, you don't have to answer questions, you don't have to stop here at all, the gate is open. So मतलब ਹੁਣ देखो कि थोड़ा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ठीक है. ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਸਟਰੇਂਜ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੇਵੇ, ਦੈਨ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਹੀ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਾਕ ਵਿਦ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਹੀ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਦ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਓਕੇ. That in simple word he is just you could say saying to Terry that there is no need to answer him as the gate were open and he could leave if he wanted to and there is no need to stop there anymore. Terry, yes, but Mr. Lamb, I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz, but when you listen to bees for a long while they hum, and hum means sing. I hear them singing my bees. So ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਬਟ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਦੈਟ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਬੀ ਹਾਈਵ ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਹਿਸ ਟਰੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਸਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੋਜ਼ ਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਬਜ਼ਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਦ ਬੀਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਨੋਇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਇਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਏ ਦ ਬੀਜ਼, ਬਟ ਫॉर ਹਿਮ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੌਂਗ ਸੰਗ ਬਾਏ ਦ ਬੀਜ਼. ਬਟ ਲੈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਸਟ ਸੌਂਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਹੀਅਰ ਦੈਮ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਫॉर ਦ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ noise, okay. So Derry said, but I like it here, I came in because I liked it. When I looked over the wall, Mr. Lamb said, if you would seen me you would not have come in. So ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਆ. ਡੈਰੀ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ that he has just liked the place from outside and that is the reason that he had entered the garden, okay. And Mr. Lamb said, now he is questioning that he wouldn't so might he had not entered the garden if he had seen Mr. Lamb while sitting over there, to which Derry said no. उन्होंने नेगेटिव रिप्लाई दे दिता कि अगर उन्हें देखा ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੈਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. Then Lamb said no. Derry said it would have been trespassing, okay. That's not why. Derry said, I don't like being near people when they stare, when I see them being afraid of me. So trespassing ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਵਿਦਾਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ. Enter without permission. Fine.
So Derry said that if he would have entered this garden even after knowing that he was there, it would have been without his permission। ठीक है कि अगर ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। then Lamb said, that's not why, so I don't like being near people when they stare when I see them being afraid of me। so फिर डैरी ने की दसिया आ कि Derry said that he did not like going near people as they got afraid of him and stared at him। ठीक है उन्होंने लोगों के कोल जाना पसंद नहीं करते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। Mr. Lamb said you could lock yourself up in a room and never leave it। there was a man who did that। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਲੌਕ ਯੂਰਸੈਲਫ ਇਨ ਅ ਰੂਮ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਲੀਵ ਇਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਉਹ ਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਫਰੇਡ ਯੂ ਸੀ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। A bus might run over him, a man might breathe deadly germs onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, or and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off। So he went into his room and locked the door and got into his bed and stayed there। ਸੋ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੋਂਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੂ ਹੋਮ ਹੀ ਲਵਡ ਮੇ ਲੀਵ ਹਿਮ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਨਾਨਾ ਤੋਂ ਸਲਿਪ ਦੀ ਪੀਲ ਤੋਂ ਸਲਿਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹ 'ਤੇ ਹੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਡੈਰੀ ਸੈਡ ਫੋਰ ਐਵਰ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਸੈਡ ਫੋਰ ਅ ਵਾਈਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਰੀ ਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਡੈਰੀ ਸੈਡ ਨੋ ਹੀ ਡਿਡ ਸੋ ਜਸਟ ਫੋਰ ਅ ਵਾਈਲ। ਡੈਰੀ ਸੈਡ ਦੈਨ ਵਾਟ। A picture fell off the wall onto this head and killed him। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਰਿਪਲਾਈਡ ਦੈਟ ਅ ਪਿਕਚਰ ਫੈਲ ਔਨ ਹਿਸ ਹੈਡ ਐਂਡ ਹੀ ਡਾਈਡ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡੇਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਡ ਇਟ ਕਿਲਡ ਹਿਮ। ਦੈਨ ਡੈਰੀ ਲਾਫਸ ਅ ਲੋਟ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ। ਡੈਰੀ ਸੈਡ Lamb said you see but you still say peculiar thing। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੇਂਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। peculiar to some ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Lamb ਕਿ these things might seem strange to only some people then what do you do all day। ਡੈਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ। sit in the sun, read books। you thought it was an empty house but inside it's full books and other things full। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਬੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੋ ਇਟਸ ਫਿਲ ਵਿਦ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਬਟ ਦੇਅਰ ਆਰਨਟ ਐਨੀ ਕਰਟਨਸ ਐਟ ਦ ਵਿੰਡੋ। ਬਟ ਡੈਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰਟਨ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। Then Lamb said I'm not fond of curtains, shutting things out, shutting things in। I like the light and the darkness and the windows open to hear the wind। okay so here Mr. Lamb ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਟਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਪਸੰਦ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਰਕਨੈਸ ਪਸੰਦ ਆ ਓਕੇ ਐਂਡ ਵਿੰਡ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਰਟਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ
ਡੈਰੀ ਸੈਡ ਯੈਸ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਵੈਨ ਇਟਸ ਰੇਨਿੰਗ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੀਅਰ ਇਟ ਔਨ ਦ ਰੂਫ। ਫਿਰ ਡੈਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਲੋਸਟ ਆਰ ਯੂ ਨਾਟ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ ਯੂ ਡੂ ਹੀਅਰ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਲਿਸਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਡੈਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਰੀ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਮਾਈਂਡਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ sounds which are produced by the natural phenomena. Derry said they talk about me downstairs when I'm not there. What will he ever do? What's going to happen to him when we have gone? However, will he get on in this world looking like that with that on his face? That's why they say. So here Derry the फिर तो opinion की आंदा है that he is now saying now he is presenting his views about his family कि ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਆ ਡਾਊਨਸਟੇਅਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਟ ਵਿਲ ਹੀ ਐਵਰ ਡੂ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਟੂ ਹਿਮ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਊ ਐਵਰ ਵਿਲ ਹੀ ਗੈਟ ਔਨ in this world, ਇਹ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ। ਲੁਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਵਿਦ ਦੈਟ ਔਨ ਹਿਸ ਫੇਸ, ਦੈਟਸ ਵਟ ਦੇ ਸੇ, ਕਿ ਇਸ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਵਰੀਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਵਿਦ ਅ ਬਰਨਡ ਫੇਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਸੈਡ, Lord, boy, you have got 2 arms, 2 legs and eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You will get on the way you want like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. So ਡੈਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੀਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਰੀ ਹੈਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ 2 arms, 2 legs, 2 eyes, 2 ears ਐਟਸੈਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਲਾਈਕ ਆਲ ਦਾ ਰੈਸਟ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਟ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਟੂ ਇਟ ਯੂ ਕੈਡ ਗੈਟ ਔਨ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਆਲ ਦਾ ਰੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ ਦੈਨ ਨੋ ਵਨ ਕੁਡ ਸਟੋਪ ਯੂ। ਦੈਨ ਡੈਰੀ ਸੈਡ ਹਾਊ, ਸੇਮ ਵੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਡੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਸਕਦਾ ਆ। ਡੈਰੀ ਸੈਡ, ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਫਰੈਂਡਸ? ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਸੈਡ, hundreds. Then Derry asked him, but you live by yourself in that house, it's a big house too. Then first of all he asked him whether he has any friend, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 100 of friends ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ friends everywhere, people come in, everybody know me, the gates always open, they come and sit here and in front of the fire in winter. Kids come for the apple and pears and for toffee. I make toffee with honey, anybody comes, so have you। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਾਰਡਨ ਦਾ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਐਪਲਸ ਜਾਂ ਪੀਅਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਟੇਕ ਟੋਫੀ ਫਰੋਮ ਹਿਮ ਵਿਚ ਹੀ ਯੂਜਲੀ ਮੇਕ ਵਿਦ ਹਨੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਾਰਡਨ ਉਹਦੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫॉर ਟੁਡੇ। In the next video we will discuss the next part of this chapter. ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਨਵਰਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੈਰੀ।
ठीक है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਡੈਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਰਿਡ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ he just wanted to make him realize that he had so much with which many other people were deprived of, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। Then he also added that Derry could accomplish a lot if he was determined to do so. And when Derry asked her how, Mr. Lamb said, in the same way as he is doing at that time. Okay, so here these are some encouraging words which were given to Derry by Mr. Lamb. Okay, so in case if you have any difficulty, then you may ask me. So in the next video we will do the next part. Okay.